Rayımdı Cenab-ı Beğerker Allah Teala'nın isminin jaratkan Allah Teala'ga özünün ululuğuna layık alkış maktavlar olsun. Anın süyüktü elsi olgan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah'ın salamı cana rayımı olsun. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Jaratkan Allah Teala usul gündün bereketinden, usul gündün sevinen jerge özge tınçlık bersin, ele özge bilimligin tımak bergen bolsun. Bugünkü sizler menen söyleşe turgan temabız suroo berүүnүн adepteri деп аталат. Суроо берүүдө өзүнө тийиштүү бир канча адептер бар. Туура мусулмандар дүйнөлүк жана ахиреттик амалдарын жолго коюуда, алардын туура аткарылуусунда, жолусун дуушар болгон көйгөйлөрдөн чыгып кетүү жолдорун издөөдө сөзсүз молдокелерге, жерлердеги аалымдарга кайрылышат. Ошондо суроо берүү жекече бет маңдай отуруп алып суроо беришке туура келип калган учурлар болот. Жолусум көпчүлүктүн көзүнчө, жамааттын көзүнчө суроо беришке туура келип калат. Мына ушундай учурларда эмнелерге маани беришибиз керек. Биз темабызга киришүүдөн алдын мына ушул темага байланыштуу болгон бир хадиске токтоло кетүүнү өткөрдүк. Мына ушул хадисте да суроо берүүнүн кээ бир адептери өзүнүн ичинде камтылган. Бул хадисте Имам Бухари жана Имам Муслим рахматуллахи алейхималар өзүнүн сахих китептеринде келтирет. Hazreti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu'dan rivayet kılınat. Bul hadis ilimdүүлөрдүн ичинде, дегеле мусулмандардын ичинде Cebrail'din hadisi деген ат менен да белгилүү. Hazreti Umar radhiyallahu anhu aytat: "Baynama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر." Gündördün birinde biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oltursak, kokusuyla bizdin aldığımızga jark etip bir kişi kire geldi. Anın kiyimleri apakay, bak görünüşte, taptaza, çaçı kapkara. وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ Anda bir musafirçılık, tağırak aytkanda çarçap çağılıkkandıq, beti başı tozğunduk bir görünüştür çok. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canına gelip tizelerine tiygizip kolun iksanın üstüne koyup olturganга çeyin hiç kim tanıgan yok. Ve kâle ya Muhammed akhbirni anil İslam. Anan jana kişi ey Muhammed maga İslam'dan kavar beriniz dep aytты. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam bul Allah Taala'ga jalgız ekendigine Jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın paygambari ekendigine iman keltirүүң. Gününe 5 vakt namaz okuşuň, Ramazandın orozosun karmaşıň, zeketin nisabı ölçömü jetkende malыңдын oşo zeketin berүүsүň. Anan joluna güçüň jetkende Baytullah'ты Ka'bany ziyaret kılıp ajırlık kılışıň. Mana oşunu İslam dep aytat dedi. Janagı suragan kişi sadaqta tuğra aytasın dedi. Fa'acibna yas'aluhu ve yusaddiquhu. Anam biz ağa taң kaldık. Özü surayt da kayra tuğra aytasın dep tasdiqtap da koyat. Thumma qal akhbirni anil iman. Anan jana kişi ey Muhammed maga imandan kabar beriniz dedi. Qal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "El-imanu en tu'mina billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri vel kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi Teala." İman degenin bul Allah'tın jalgızdygyna işenүүң, anın periştelerine, anın kiteplerine, anın peygamberlarına, jana ahiret gününe, oşondoyla jakşılık jamanlıktın barın Kudaydan dep bilүүgө işenүүң iman dep aytılат dedi. Oşa kişi sözün, joğlusam sorosunu olayla,
fa akhbirni anil ihsan. Анда мага ihsan дегенден кабар берчи dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берди. Ан ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan деген ушундай деп билген, Кудайды кудум көрүп тургандай ибадат кылганы. Эгерде сен аны көрбөсөң да, ал сени көрүп турат. Мына ушундай ишенимде ибадат кылганың ihsan деп айтылат dedi. Hadistин тексти узун, анан бир канча ортодо сөздөр болот. Кыяматтын качан болуусу, кыяматтын жакындаган жөнүндө эмне белгилер бар экендиги жөнүндө суроо жооптор өткөндөн кийин жанагы суроо берген киши ал жерден айрылып кетет. Hazreti Umar айтат: "Фалабисту малиян." Ана мен пайгамбарыбыздын жанында бир аз туруп калдым. Факала я Умар, атадри манис-саил. Анан пайгамбарыбыз: "Эй Умар, бул келген сураган, суроо берген киши ким экенин тааныдыңбы?" дейт. "Аллаху ва расулуху а'ламу." Анан Hazreti Umar: "Алла ва расулу билет. Алла жана элчиси билүүчүрөөк" деп жооп берди. Сахабалардын адеби ушундай болгон, бир нерсени билип турса деле, дагы да толугураак, дагы да жакшыраак билип алайын деп деген максатта пайгамбарга Аллах жана расулу жакшыраак билүүчүрөөк деген адеп менен кайрылышчу. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Umarга айтты: "Фа иннаху Джибрилу атакум лиюаллимакум динакум." Бул келген Жабраил болчу. Ал силерге диниңерди үйрөтүү үчүн келди деп айтты. Демек, байкап көргөн болсоңуз, ошол Жабраил алейхиссалам адам көрүнүшүндө келип, өзү суроонун жоопторун билип турса деле, пайгамбарыбызга кайрылып суроо берип, суроонун жообун укканда туура айтасың деп тасдыктап аткандыгынын максаты ошол айланадагыларга дин үйрөтүү болгон. Мындай көрүнүш бизде деле бар. Кээде бир илимдүү адамдын жанында олтуруп калсак, башка жаш болгон адамдар бар, тартынчаак болгон адамдар бар жамааттын ичинен. Алар батынып, жанагы илимдүү адамга, молдокеге, имамга, алымга суроо бере албай калат. Аны байкаган бир кыраакы адам ошону билип, алардын мүдөөсү, алардын талап кылып жаткан нерсеси эмне экендигин билип, алардын атынан өзү суроо берет. Максаты ошол айланада отурган тартынчаак болгон жашкары бардык адамдар өзүнүн ичине катып жүргөн суроосуна жооп алсын деген максат болот. Демек, көбүрөөк суроо жооп ушундай максатта болсун. Алымдарыбыз айтат, суроонун 4 түрү бар дейт. Биринчиси, мына ушул хадисте айтылгандай, өзү жообун билсе да, айланадагылар билип алсын деген максатта суроо берет. Экинчиси болсо, чындап өзү билбейт, ошол суроонун жообуна муктаж. Ошону билип алсам, мен дүйнө ахиретимди бир нукка салып алат элем деген өзүнүн бир мүдөөсү, өзүнүн бир көйгөйү болгондуктан суроо берет. Үчүнчүсү болсо, бир суроонун жообун билет, бирок ошо молдокени сынаш үчүн суроо берет. Мен сурайынчы, бул деле ошону билеби экен, илими канчалык деңгээлде экен деп. Төртүнчүсү болсо, жанында олтурган адамдын айыбын айтып, ошону уяткаруу максатында суроо берилет. Маселе суроо берүүдө 4 көрүнүштө болуусу ачык болду. Алымдар айтат, суроо берүүдө биринчи, экинчи көрүнүштө гана, тагыраак айтканда биринчи, экинчи көрүнүштөгүдөй ниетте максатта болсо гана суроо бериш керек. Ал эми үчүнчү, төртүнчү көрүнүштөгүдөй суроо берүүдөн адам катуу сактаныш керек. Демек, пайгамбарыбыздын алдына келип, Hazreti Cebrail алейхиссалам негизинен 3 суроо берген. Ислам эмне жөнүндө сурады, иман эмне жөнүндө сурады жана ихсан эмне жөнүндө деп сурады. Анан аягында Hazreti Ali айтып атат, Hazreti Умарга айтып атат, бул Жабраил силерге диниңерди үйрөткөн келди. Демек, дин мына ушул 3 нерседен турат. Биринчиси ислам. Исламда пайгамбарыбыз Аллахка иман келтиришиң. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, Аллахка жана пайгамбарга иман келтиришиң. 5 убакыт намазды окушуң, Рамазандын орозосун кармашың, зекетти беришиң жана күчүң жесе ажылыкты кылышың ислам деп айтылат деди. Бул адамдын амалдарына таандык болгон өкүмдөрдү камтыган
диндин шарият деген бөлүгү. Бул шарият деген бөлүгүндөгү динде биз мазхаб карманабыз, билебиз. Муну илимий терминде фих деп айтылат. Биздин мына ушул шарият тармагындагы амалдарыбызга таандык болгон багытыбыз мазхаб деп айтылат. Анда Ахлу сунна вал жамаатта 4 мазхаб калыптанган: Ханафи, Шафии, Малики жана Хамбали болуп. Биз ошол 4 мектептен Ханафи мазхабын тутунуп келебиз. Экинчиси болсо иман жөнүндө сурады. Иман эмне дедиле? Аллахка иман келтирүү, анын периштелерине, анын китептерине, анын пайгамбарларына жана ахирет күнүнө, ошондой эле тагдырдын жакшылык жамаатын Кудайдан деп билүүгө иман келтирүү деди. Бул адамдын ишеним жаатына байланыштуу болгон диндин бөлүгү болот дагы. Муну дини терминде акыйда жааты деп айтылат. Акыйда жаатында дагы Ахлу сунна вал жамаатта 2 мектеп калыптанган, 2 мазхаб калыптанган. Анын бирөөсү Аш'ари болсо, бирөөсү Матуриди. Биздин борбордук Азия чөлкөмүндөгү мусулмандар кылымдардан бери акыйда жаатында мына ушул Матуридия багытын, Матуридия мектебин карманып келатат. Үчүнчүсү ихсан деп айтты пайгамбарыбыз. Кудайды көрүп турганыңда ибадат кылгын. Чындап эле сен Кудайды көрбөгөнүң ал сени көрүп турат. Демек адамдын мына ушундай таризде ибадат кылууга, Кудайга жакындык кылууга, анын жан дүйнөсү ушул нукка түшүүсүнө алып бара турган адамдын адеп, ахлак жолуна таандык болгон диндин бир бөлүгү болот. Муну дини термин менен тасаввуф деп айтылат. Демек, Ахлу сунна вал жамаат дегенде мына ушул нерселерге этибар кылышыбыз керек. Биз тасаввуф жаатында борбордук Азия мусулмандары мурдатан ошол канчалаган кылымдардан бери Накшбандия тарикасын карманып келе жатабыз. Демек, Ахлу сунна вал жамаат дегенде мына ушул 3 нерсе сөзсүз эске алынышы керек. Биздин демазда суроо жооп берик. Бизге теле көрүүчүлөрдөн жана жалпы журтчулуктан суроолор келип түшкөн. Мына ошол суроолорго кайрылып, колубуздан келишинче жооп берип кетели. Мен 35 күндүк кайнысиңдимдин кызын багып алгам. Шариятта канчалык меники болот дейт. Бирөөнүн кызын багып алуу, бирөөнүн перзентин асырап алууда маани бере турган нерсе чындап аныкындай болуп калыш өкүмү, ага махрам маселеси дагы байланып калыштын бир жолу бар. Ошону айырмалап билип алыңыздар. Муну шарият термини менен разаат деп коет. Кыргызчада болсо жанагындай эмчектеш деп айтылат. Төрөлгөн бала 2,5 жашка чейинки болсо, анан бир энени эмсе андан бир соргондо, бир сорум болсо да сүт чыкса, бир тамчы болсо да сүттү жуткан болсо, ошондо жанагы эмизген аялдын энелиги ап-ачык дайым болот да, шарият жаатынан караганда өз энесиндей болуп калат. Ошол аялдын күйөөсү берги эмген наристенин өз атасындай болуп калат. Анын башка балдары болсо, бул эмген наристенин өзүнүн бир туган ага иниси, эже карындашындай болуп калат. Ошон үчүн 35 күндүк экен. Демек 2,5 жаштан ылдый болгон наристени багып алышты, асырап алууну каалаган адамдар ошол аялы эмизип көрсүн. Анан ошондо сүт чыгуусу шарт. Эгерде сүт чыкпаса, эмбесе, анда багып алса болот. Бирок шарият жаатынан эмне болду делинет? Ал кыз чоңоюп балакатка жеткенден кийин ошол аялдын күйөөсү, ошол аялдын бир туугандары, ошол аялдын башка балдары буга махрам болбой калат. Андыктан мына ушундай жагына этибар бериш керек. Андан сырткары мен дагы ушул жерден пайдаланып коомчулукка айта кетербиз. Төрөт үйүндөгү болгон абалдар кейде биз кулагыбыз чалып калат. Мисалы үчүн төрөт үйүндө бир балатара бир 4-5 келин төрөгөн болсо, алар кезектешип эле биринин баласын бири эмизе берген көрүнүштөр болот экен. Ошондо тигилердин энелиги, балалыгы шарият жагынан сабит, дайым болуп калат. Кийин алар ошол балдарын эгер бирөөсү эркек бала, бирөөсү кыз бала болсо, бирине бири кудайлашканга болбой калат. Андыктан мен келиндерге айтарым, ошол төрөт үйлөрүндө бирөөнүн баласын эмизбей эле койгонуңар жакшы. Эгер кокустук болуп кандайдыр бир себептен эмизип койсоңор, сөзсүз ошол баланын ата-энесинин адресин жазып алгыла, белгилеп койгула, кийин кудайлашып калыш коопу болбостугу үчүн. Мына ушул жагына этибар беришиңиздер керек. Намаздарды каза кылып окубай калсам эмне болот? Каза намазды кандай кылып окуйм? Биринчи тооба намазы окулабы? Тооба намазды кандай кылып окуйбуз?
Адам балакатка жеткенден кийин Кудай Таала парз кылган ошол 5 убак намазды окуу милдет болуп салынат. Адам балакатка жеткенден кийин жанагындай чөйрөгө, шайтандын азгырыгына азгарылып жүрүп, намаз окубай жүрүп, анан бир топ жылдан кийин Кудай инсап берип намазга жыгылып калса, ошол артында калган намаздарынын бардыгын окуш керек. Кээ бир түшүнүктөрдө сен ошол качан 40 жашыңда инсапка келесиңби, 30 жашыңда инсапка келесиңби, ошодон бер жагын калтырбай окуп келе бер, нар жагында калгандар окулбайт, ал каза болгон деген сөз жок деп айткандыгы, бул биздин мазхабка түшпөйт. Ал жанагындай мазхаб карманбаган, мындай бир ала куштуратынан атар экенде, жанагындай салафизм, вахабизмдин идеясы болот. Ал дегени сен ошол күнгө чейин капыр эдең деген маани түшүнө келип чыгат. Бизде андай эмес, бизде ахли сүннат вал жамааттын ишениминде качан мусулмансың десе, ал-мисактан бери мусулманмын деп айтылат. Ал-мисак деген ошол Алла Таала биздин рухубузду жаратканда эле биз Кудай Таалага вада бергенбиз. Кудай Тааланын чындап Кудай экендигин ошондо тан алганбыз. Биз аны унутуп калбасын, ошол берген убадаларын унутуп калбасын деп Алла Таала кайра пайгамбарларды жиберип, кайра динин жаңылап турган, мына ошентип диний өкүмдөр жиберип тургандыгы ошол учурларды эмне кылат, бизге эскертип атат. Бул Кур'анда айтылган. Андыктан биз балакатка жеткенде намаз окушубуз керек. Кандайдыр бир себептер менен кечигип калган болсок, ошол артыбызда калган каза намаздарды окушубуз керек. Эми айтарыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар, намазды каза кылбашка аракет кылыңыздар. Бүт болгон аракетиңизди жумшап болсо да намазды каза кылбаңыз. Кээ бир учурларда биз көрүп калабыз, чоң адамдар ошол тойдун себебинен, же болбосо кандайдыр бир улуу адамдын жолугушуусу себебинен, же болбосо кандайдыр бир жыйындардын себебинен намаздарды каза кылып коет. Бул таптакыр туура эмес. Намаз дайыма мусулман адамдын биринчи планында туруш керек. Ар кандай нерсе, ал той болсун, улуу адам менен болгон жолугушуу болсун, ар кандай өкмөттүк же өкмөттүк эмес жыйындар болсун, кандай гана иш-чара болбосун, ал намаздан кийин экинчи кезекте туруш керек. Ошондуктан дайыма намазды убагында окуштун аракетин кылыңыз. Намазды убагы чыккандан кийин окуган болсо деле, анда күнөөкөрчүлүк сакталып тура берет. Жанагындай карыздан кутулуу үчүн аны казасын окуш керек болот да. Демек, намазы каза болгон адам эмне кылат десе, ал карызын өтөө үчүн ошол намаздын казасын окуш керек да. Намазды убагында окубагандыгы үчүн өмүр өткүчө тобо кылып өтүш керек. Ар дайым Кудайга жалбарып, "Ey Кудай, мен ушул убакытта намазымды каза кылып койдум эле, мени кечиргин, өзүң кечиримдүү жассын" деп Алланын ырайымына сыйынып, боорукерлигине жалбарып, күнөөсүнүн кечирилүүсүн талап кылыш керек. Же болбосо арымдарыбыз айтат, мына ушундай себептерде адам ажылыкка барыш керек. Умурага эмес, кайра айтам, ажылыкка барыш керек. Ажылыкка барган адам энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрүнөн тазаланып кайтат деген хадис бар. Бул сахих хадис. Буга ишениш керек. Эми ошондой каза намазы бар адамдар болсо, ажыга барганда мунун күнөөкөрчүлүгү иншаалла кечирилет. Бирок карызы тура берет, карызын өтөш керек, окуш керек. Кээ бир адамдар мен ажыга барып келдим, менин каза намаздарым кечирилди, болду эми окубайм деген эмес. Анын күнөөкөрчүлүгү кечирилди буйрса иншаалла, бирок карызын өтөш керек, дагы эле каза намаздарды окуш керек болуп калат. Менин ажырашканыма 3,5 жыл болду. Күйөөм жакында эле үйлөндү. Мага мен талак сурасам, аркайсыны айтып бербей жатат. Же автоматически эле түшүп калабы, же үйүнө барып эле сурап келсем, кандай кылсам? Шариятта эркек адамга 1ден 4кө чейинки аялды өзүнүн экесине алууга уруксат берилген. Эми анын өзүнүн шарттары бар. Аны өзүнчө кеңири токтолуш керек. Айтарым, ошол бир адам биринчи аялы менен аны талак бербей туруп, экинчи аялга никеленип алганы биринчи аялына талак түшөт дегени эмес. Ушуну тактап билип алыңыздар. Демек, сиздин күйөөңүз экинчи аялга үйлөнүп алган болсо, сизге талак түшпөйт, автоматически түшөбү деп суроо берипсиз, түшпөйт. Сиз талагыңызды сурап алыңыз. Жок, эгер жашай берем десеңиз, ортодо бала болсо, ымала кылып жашап барыңыз. Эч бир жашаштын мүмкүнчүлүгү болбой кала турган болсо, анан ажырашууга барыш керек. Анда ошол күйөөңүздүн сөзсүз сиздин жоогуңузду, талагыңызды берүүсүз шарт. Эгер сизге көнбөй аткан болсо, күйөөңүздүн жакын туугандарына барып, маселени хикмат менен, жанагындай бир дололук кылып, ызычуу кылбай, жакшы жатыгы менен түшүндүрүп, анан ошол тууганыңыз, күйөөңүздүн туугандарына кайрылсаңыз, туугандарынын сөзү балким ал күйөөңүзгө өтүмдүү болуп, ага кулак салып, сиздин жоогуңузду жакшылыкча берер. Анан ошондон кийин сиз иддаңызды күтөсүз, 3 этек көрүп бүткөндөн кийин анан башка бирөөгө сизден никеленип кетүүгө
окууңуз бар болот. Качан эгер сиздин күйөөңүз ачык мына ушундай талаагыңызды жоогуңузду бербесе, сизге эч кандай талак түшпөйт жана сиз башка адамга никеленүүгө да жол жок болуп калат. Кичине кыздарым жаңы туулган күчүктөрдү алып келишиптир. Алып баргыла десем, ыйыл ачты. Анан мен мейли деп бага бердик. Кичине чоңоюшуп эле калган, анан оорушуп эле жанагы күчүктөр өлүп калды. 3 күчүк ошондон бери кыжалатмын, күчүктөрдү мен өлтүрдүм болуп калабы, жүрөгүм ооруду дейт. Эми атайлап сиздин пейлиңиз менен, атайлап сиздин аракетиңиз менен болбогондон кийин бул эми өзүңүз айткандай ооруп, ушундай абалга дуушар болуп күчүктөр өлүп калыптыр. Бирок негизги маселе шариятта ит багуу маселесине келе турган болсок, шариятта зарыл болбосо, сизге өтө ит багуу зарыл болбосо, бакпай эле койгонуңуз оң. Зарылды каякта деп айтылат шариятта, жанагындай мал багып жүргөн кой чабандарга, эгин тигини эмеси көп болгондордо ошол кароочулук кыла турган учурлар боло турган болсо, мисалы үчүн айылда чоң фермерлер бар, ошондойлор гана ит бакса болот. Айрыкча мына шаарларда өзү менен чогуу кошо жанагындай квартираларда же тар эмедеги үйлөрдө ит бакканга биз сунуш бербейбиз. Муну медицинада жактабайт. Иттин жанагындай кээ бир шилекейлеринде өтө адамдын организмине кооптуу болгон бактериялар болгондуктан мындай нерседен сактаныш керек. Мүмкүн болушунча ит багуудан сактанган жакшы. Тырмакты боёодо оронгон адамга болбойт дешет. Ушуга эмне дейсиз? Тырмакты боёгондо маселе анын боёгунда. Кээ бир боёктор бар, өтө калың болуп олтурат да, ал өзүнүн астына суу өткөрбөй коет. Ошондой суу өткөрбөй турган деңгээлдеги калың боёк боло турган болсо, ал аялдын дарат, усулу болбой калат. Андыктан мына ушул жагына этибар бериш керек. Ал оронгону болсун, оронбогону болсун, тырмак боёодогу маселе ушундай. Биз өтө тоолуу аймакта жашайбыз. Ошон үчүн жамаат болуп шам намазынан кийин 45 мүнөттөн кийин куптанды окуп алсак болобу? Тарап кетип кайра соокта келип окуп карыяларга өтө оор болот экен. Намаз убактылары боюнча маселе ушундай. Куранда Алла Таала айтат: "Сазбилlah, инна салата канат алал му'минина китабан мавкута." Албетте намаз муминдарга өз убагында окулуусу үчүн фарз кылынды. Демек намаздын жана сыртында 6 фарз, ичинде 6 фарз деп атканыбызда, ошол сыртындагы 6 фарздын бири намаздын убагы кириш керек. Жана мен сөзүмдүн башында айттым, намазды каза кылып убагынан кийин окуу болбойт, күнөөкөрчүлүк болот дегендей, намаздын убагынан мурда окуп алганда болбойт. Сиз канчалык ихлас менен окубаңыз, эгер намаздын убакыты кире элек болсо, ал намазга өтпөй калат. Ал тоолуу аймак болсун, ал ысык аймак болсун, кандай гана жер географиялык шарты болбосун, намаздын убакыты кирмейинче окуганга болбойт. Андан көрө ошол үйүнө барып алып, жалгыз болсо дагы, суук болсо, кыйын боло турган болсо, жалгыздан болсо да үйүндө убакыты киргенден кийин окуш керек. Шариятыбыз мына ушундай суук болгондо, ден соолукка зыян болгондо, жаан чачын болгондо, кооптуу болгон учурларда жамаатка келбей коюуга уруксат берет. А бирок намазды убагынан мурда окуп алууга шариятта таптакыр уруксат жок. Ошондуктан мындан сактаныңыздар. Каштын негизги коюу жагына тийбестен ички каштарды терип коюуга болобу дейт. Ооба, ошондой каштын ортосунда кошулуп калган жерлери болот, жанагындай чачка уланып кеткен жактары болот. Мына ушундай жерлерин эме кылса болот, негизинен бирок каштын өзүнө тийбеш керек. Мен жолдошум менен жашаганыма 9 жыл болду. Үйдө жаңжал болуп, сени кол кылып алгам, сени сатып алгам дейт. Жиним келгенде мен да билем, колума бар жок келбейт. Мени тилиң узун дейт. Кеңеш берип коюңчу, Алла разы болсун, туура жол көрсөтүп бериңизчи дейт. 9 жыл жашаганыңызда 9 жыл болуптур. Демек ортоңузда да перзент да болушу мүмкүн. Айланайын эжеке же карындаш айтарыбыз, ошол күйөөңүздүн көңүлүн табыңыз. Балким сиз жанагындай эмне деп коет. Бир окуя айтылганга, бир келин атасына же бир молдокейге арызданып келип, күйөө мени ура өрөт десе, бир кичинекей ташка дем салып берип, ушуну оозуңа салып ал күйөөң келгенде дейт, анан сени урбай калат дейт. Анчында эле ошондой болот. Көрсө жанагы келин деле ошого теңелип, жанагы бир карыш тилин чыгарып, ажылдап атса, анан күйөө урушу мүмкүн же сөгүшү мүмкүн. Ошондуктан карындаштар, келиндерге айтарыбыз, эч качан күйөөңөргө теңелбегиле. Ачуусу келген болсо, бир жылмайып койсоңор, кайра ачуусундан түшөт. Өзүңөргө мындай бир карагыла, көчөгө жасанып чыккандан көрө, жумуштан келген күйөөңөрдү жасанып, жакшы кийимиңерди кийип күтүп алгыла.
эркектин сүйүүсүнө алып бара турган жол ашказан дейт. Балким анын тамагын оңдоп бергиле. Мына ушундай ага жага турган иштерди кылгыла, анын жанагындай жаман пейилдери өздөн өзү калып кетет. Ал көчөдөн үйгө шаша турган болот. Мына ушундай жактарды эске алыңыз. Ал эми чындап эле жанагы жолдошуңуздун мен сени кулум болосуң, сени сатып алгам деген сөздөрү таптакыр туура эмес. Бул мындай акмакчылыкка жатат, андай деп айтпаш керек. Биз күйөөңүздүн ушул сөздөрүн туура эмес деп айтабыз. Тойго акча чогултабыз. Бул акчаны долларга айлантып беребиз. Антпесе меники азы көп болуп калды деп нааразы болушат. Ушул адалбы? Жанагы элдин ичинде адатка айланган черный касса деген маселе экен. Бул маселеде ошол акчага, ал доллар болсун, сом болсун, рубль болсун, евро болсун, ошол акчага бириккен туура эмес. Себеби сөзсүз бул акчанын курсу ойноп турат, кээде үйдөлүп кетет, кээде ылдыйлап кетет. Анан бирөө ыраазы болот, бирөө нааразы болот. Ушундан сүткорлук маселеси келип чыгат. Андыктан кээде этке ойношот, мисалы үчүн 10 килограмм эт жана башка дешип. Булардын бардыгы туура эмес. Туура черный касса кылса болот, бирок анын бир жолу алтындын баасы менен кылыш керек. Себеби алтын бул шариатта валюта деп эсептелинет. Бул Кудайдын валютасы. Кудай Таала алтын менен күмүштү жаратканда ошол валюта кылып жаратып берген. Калган жанагы эл ичинде валюта делингендер, алар ошол мамлекеттин товары катары. Мисалы үчүн биздин кыргыз сомубуз бизде валюта болгону менен башкалар үчүн бул Кыргызстандын бир продукциясы товары катары болот. Ал эми доллар болсо АКШтын өзүнө валюта болгону менен башкаларга товар болот. Ошон үчүн эмне болот? Доллар менен сомду биз курсуна бирине бирин сатып алып атабыз айырбаштап. Ал эми алтын менен алтынды, алтын менен күмүштү же күмүш менен алтынды бирге бирин сатканга шариатта болбойт өзү. Ошондуктан сиздер бир бааны эсептеп, мисалы үчүн 40 грамм же 50 грамм алтындын баасын белгилеп алыңыздар, алтындын граммын белгилеп алыңыздар дагы, ошол алтын менен гана черный касса эмесин жанагы оюнун кылыңыздар. Ошондо шариатка туудалык берет. Болбосо кандай гана нерсени ортого койгонуңуз менен анда баары бир нааразылык чыга берет. Андыктан алтынды эсепке алыңыздар ушундай учурда. Намазды Фатиха сүрөсү менен окуса намаз кабыл болобу? Намазда Фатиха сүрөсүн окуу биздин Ханафи мазхабында важип, башка мазхабтарда фарз деп айтылат. Бизде ошол фарз намаздарда биринчи, экинчи рекетинде Фатиха сүрөсүн бага бир куш сүрөдө кошуш керек болот. Үчүнчү, төртүнчү рекеттерде болсо Фатиханы өзүнө окуш керек болот. Ал эми нафил жана сүннет намаздар болсо ар бир рекетте Фатиха жана зам сүрө окуш керек болот. Сиздин берген сурооңузда Фатиха сүрөсүн өзү эле болсо намаз жарай береби, зам сүрөсү болсо да боло береби деген суроо болуп атат окшойт. Менин түшүнүгүм боюнча мындай болсо, себеби жанагындай зам сүрөнү кошуш деле важип. Сиз бир важипти таштап койгон болосуз. Муну атайлап кылсаңыз арам болуп калат. Мындай кылбаңыз. Эгер адашып зам сүрөнү таштап кетсеңиз, анда намаздын аягында сажда саф кылышыңызга туура келип калат. Кайненем мени жаман көрөбү билбейм, иши кылып тынбайм. Баары бир сүйлөнө берет. Жакында операция болдум, аппендицит. Оор көтөргөнгө болбойт дешти. Көп кыймыл болсо ооруйм. Анан жатып алам. Кайненем жаман көрөт. Туура эле кылып атаммы же кантсем да кызматын кылышым керекпи? Ылайым кайнене менен келиндердин ортосунда туура түшүнүк жана ынтымак берген болсун. Алла Таала сизге шифа берген болсун. Айтарыбыз ошол жанагындай операцияңыздын кооптуулугу өтүп кеткенге чейинки аралыкта төркүнүңүзгө барып турганыңыз жакшы. Себеби кайнене баары бир сизди жумшай берет. Анын көңүлүн таанып, кайра ден соолугуңузга бир кооптуулук жаратып албаңыз. Жок, эгер андай болбойт десеңиз, кайненеңиз менен жакшылап эле сүйлөшүп, ушундай экен деп жеңил желпи кызматын, ошол ден соолугуңузга зыян болбой турган жеңил желпи кызматын кылып тура бериңиз. Оор кызматтардан сактаныңыз. Кызым өтө ыйлак. Бешим намазын окуп баштаганда 4 рекет сүннөтүн окуп бүтүп, бир сооротуп, эмизип, кайра фарзын улансам боло береби? Же намазды толук окуп бүтүп аламынбы? Боло берет. Болушунча эми ошол намаздардын сүннөт, фарз болгондордун арасыга башка алмал кош-бошко аракет кылыш керек. Бирок сиздики зарылдык болгондуктан болот, намазыңыз бузулбайт. Намаздардан кийин таспих айтабыз го. Ошондо мисалы субханаллахты 33 жолу эмес, 36 жолу, альхамдулиллахты дагы 34 жолу айтып алсаң адашып кетсес эмеспи, же так 33төн айтышыбыз керекпи? Алымдарыбыз мына ушундай нерселерде так болгон жакшы дейт. 33 деди, 33. Кебир мисалы үчүн кебир дарылыкта балды 3 грамм болуш керек десе, ошол 3 грамм кош керек, ашык кемиде болбойт дейт. Бирок сиз сурооңузда адашып депсиз, адашканда эчтеке болбойт. Бирок атайлап кылбаңыз, ашырбаңыз, атайлап аз да кем да кылбаңыз. Билбей адашып аз кем кылып койсоңуз, ал эч нерсе болбойт.
Çoң ата, çoң эне, тайенелерге насаатыңыздарды айтып қоя аласыздарбы? Балдарыбызды телефондан алыстатып, көндіріп жатсақ, құлақ мені жегіче тынчырақ телефон менен ойносын деп қармата салышат. Же алар менен айтыша албасак не кылабыз дейт. Эми баланы телефонго көндүргөн жакшы адат эмес. Муну медицинада жактабайт. Бала бар ошого байланып калат, балким көзүнө да зыян. Урматтуу чоң ата, чоң энелер, сиздер чындап чоң ата, чоң энелик кылыңыздар, балдарыңыздарга жумак айтып бериңиздер, манас айтып бериңиздер, эпос айтып бериңиздер. Каада салттарды түшүндүрүңүздөр, колго суу куюуну, улууну урматтоону, кичүүнү сүйлөөнү, отун жарууну, керек болсо мындай бир эрежеге жетип калган балдар болсо аларды мал союп, устуканга жиликтөөнү да мына ушундай нерселерди үйрөтүңүздөр. Болбосо мындай бир биздин каада салттарыбыз, улуттук баалуулуктарыбыз унутта калып кетиш коопу турат. Андыктан жаш балдарды көбүрөөк телефондон алыстатканга аракет кылыңыздар. Келинчектерге айтарыбыз, андай балдарга тайлап телефондорду бербеңиздер, телефондоруңузду жашырып салыңыздар. Эгерде эки жубайдын ортосунда жолдош тарабынан аялына карата айтылган талак байкоосундан айтылып кеткен болсо, түшүнбөстүктөн улам ал кабыл болбойбу? Биз чогуу жашап жүрөбүз дейт. Талактын чыны да чын, тамашасы да чын дейт. Талакты тамашалап айтып койсо да түшүп кала берет. Талактын эки түрү бар, сарих жана киная деп айтылат. Аны кыргызча которгондо ачык жана каймана деп. Ачык айтылган талактар бул чындап айтса деле, тамашалап айтса деле түшүп калат. Мисалы, сен талаксың, сени талак кылдым, талак бердим деген ошо талак деген сөз аралашса эле, муну чын айтса деле, тамашалап айтса деле баары бир түшүп калат. Болгону келер чак менен айтса гана түшпөйт. Сага талак беремин, сени талак кыламын деп келер чак маанисинде айтса гана түшпөйт. Ал эми каймана маанисинде боло турган болсо, мисалы, сен мага көрүнбө, көзүмө көрүнбөй жогол, сен мага арамсың, атаңдыгына кет деген ушундай маанилерди айтса, анда ал эркектин ниетинен суралат. Сен ушуну ниет кылганда эмне максатта айттың? Жөн эле көзүнө көрүнбөй турусун, эгер көзүнө көрүнүп турса бир жерин уруп, майып кылып коем деп коркуп ушинтип көзүмө көрүнбөй тур дедиңби? Же жашабаш максатында, чындап талак бериш максатында айттыңбы десе, ошол күйөө ниетин ачыктап берсе, мен жашабаш үчүн айтканмын, талак ниетинде айтканмын десе, талак түшөт. Жок, мен ажырашуу максатында айтканым жок, талак ниетинде айтканым жок десе, анда талак түшпөйт. Мына ушул жагы менен эме кылыш керек. Сиздер ошол күйөөңүз менен кошулуп, ошол өзүңүздүн расмий айылыңыздабы, шаарыңыздабы, кварталыңыздабы имамга барып, эгер борбор калабызда жашап аткан болсоңуз, муфтиятка келип 15-чи кабинетке кайрылып, маселеңиздерди ушул жерден чечип алсаңыздар, дагы да максатка ылайыктуу болот. Балагатка жете элек бала жетим өкүмүнө киреби? Эгер ата-энеси ажырашып кеткен болсо, жок, балагатка жете элек бала ата-энеси өлгөн болсо жетим деп эсептелинет. Ата-энесинин бирөөсү өлгөн болсо, бирөөсү жарым жетим деп эсептелинет. Ата-энеси тирүү болуп тура жашап кетсе, алар жетимделинбейт. Бирок ошол балагатка жеткенге чейин аны энесинин колунда болуш керек. Энеси жанагындай тарбиялайт, эмизет, кийиндирет, өзү жеп иче албайт, өзү жанагындай дарат кыла албайт жаш балдар. Ошондуктан энесинин колунда тарбияланып, качан анан балагатка жеткенден кийин атасынын карамагына өтүш керек. Эгер ажырашып кеткен болсо, ата аларды коргойт, аларды жанагындай кооптордон сактайт, жана алардын келечегин ойлойт, окутат, жана башка кылат дегендей, андан кийин атанын милдетин өтөт. Ылайым ата-энелерде ажырашуу болбосун. Намазды баштай албай жатам, эмне кылсам болот? Шайтандын кандай кылып жеңем? Ката болсо кечирип коесуз, башка улуттан болом. Намазды бүгүндөн баштаңыз, жума намазга келиңиз, эртерээк келиңиз, саат 13:00-дөн мурда келсеңиз, имам аерде баяндама жасайт. Балким ошол баяндамалардан сиз пайда аларсыз. Иши кылып, мешитке көбүрөөк келип, ошондой дин чөйрөсүндө жүргөн адамдарга көбүрөөк аралашып жүрсөңүз, намазды баштап кетесиз буюрса. Баламды эмизгенде кээде бисмиллахты айтпай калам. Бул күнөө эмеспи? Күнөө эмес. Бисмиллахты айткан жакшы, туура баланы даарат менен эмизген жакшы. Баланы эмизип атканда алдей айтып, Куран окуган жакшы дейт. Ошол алдейди деле ата-бабаларыбыз Аллах деп айтышат, анан ошентип кийин кыргыздын жалпак тилинде алдей болуп кеткен дейт. Балким ошол баланы эмизгенде да анын кулагына ошол Кудайды таанытып, жакшы сөздөрдү айткан жакшы. Тажрыйбалардан кээ бир эмелерден окуп калабыз, көрүп калабыз. Ошондой энеси карыя болгон, энеси Куран жаттаган балдар ошол эмизип атканда, алар алдейдин ордуна ошол Куран окутканда жанагы балдар тез эле Куран жаттап кетет дейт. Мунун пайдасы жакшы. Эгер сиз бисмиллахты айтпай ошентип эме кылсаңыз, ал күнөө эмес, бирок айткан жанагындай абзел.
Тагып жүргөн алтындарга зекет беренби дейт. Тагынып жүргөн алтындар өзүңүздүн мүлкүңүзгө болуп туруп, күйөөңүз белек кылабы, балаңыз белек кылабы кылып сизге алтын сырга, алтын шакек, алтын билерик, жанагындай алтын мончоктор боло турган болсо, анын бардыгы сизге тийиштүү болгон ошол зыйнат үчүн тагып жүргөн алтындарыңыздын бардыгынын салмагы 85 граммга жете турган болсо, анда сиз ошолордун зекетин беришиңизге туура келет. Аны тагынып жүрсөңүз деле. Демек ошол 85 граммга жетсе, анын 85 граммдын баасын чыгарасыз дагы бир жылда бир ошонун 40тан бирин зекетке берип турушуңуз фарз болот. Мен жогоруда айтып кеттим, Алла Таала бул алтын менен күмүштү чындап не соода үчүн, валюта үчүн жараткан. Устаз, мен ооруум башымдан болгон үчүн олтуруп намаз окуймун. Саждага бара албайм. Бирок кыйын болот экен, окуган намазым кандай болот? Алла Таала ооруңузга шифа берсин. Мындай үзүрлөр боло турган болсо шариат уруксат берет. Сиз има ишара менен намаз окуй бересиз. Рукуга ийилесиз. Андан кийин саждага рукуга ийилгенге караганда бир аз ылдыйраак ийилесиз дагы. Ошентип намазыңызды өтөй бересиз. Мен келин алсам сологой экен, сол кол менен жумуш кылат, картошка арчыйт, кыскасы бардыгын сол кол менен аткарат. Ушуну айтыңчы, кандай зыяны болот, оң колго үйрөтүш керекпи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде өтө көп кездешет, оң кол менен тамак жегиле деп. Демек, тамак жегенде оң кол менен жеш керек, сол кол менен жеген шайтанга шерик болот дейт. Дагы Айшеден риваят кылынганда пайгамбарыбыз бардык нерседе оң жактан баштоону жакшы көрөт. Жада калса чач тараганда, жада калса кепич кийгенде деп айтылат. Эми бул келиниңиз сиздин туаса сологой болгон болсо, анын аргасы жок, эми сол колун байлап коюп, анан оң колуңду иштеттеп эме кылсаңыз көнүп кете алабы жокпу? Негизинен андай болсо ошол тамак жегенде гана оң кол менен жештин аракетин кылыш керек. Баланын сологой болуусу эмеле өрмөлөп, жанагындай тамтың басканда билинет дейт. Ошонун тажрыйбалардан биз чоң аталарыбыз, чоң нелерден билебиз. Ошондо баланын сологой экендиги байкалып калса, ошол сол колунун жеңин узун кылып туруп, учун түйүп койгула, сол колу менен эч нерсени кармай албасын, жашай албасын. Анан мажбур оң колун иштесин дейт. Ошентип отуруп баланы оң кол кылыш керек. Сологой болгон эми туаса болсо арга жок. Ошондой алдын алган жакшы. Эми чоңоюп ал тигиндей бир 20 жашка барып анан сиздин колуңузга келин болуп чыгып атканда алага чейин сологой болуп калган экен. Анын бирок атайлап кылып аткан жок, кооптуу жери жок. Болгону ошол келиниңизге айтарыбыз, тамак жегенде көбүрөөк оң кол менен жештин аракетин кылыңыз. Мал жандыктардын зекети болобу? Эгер болсо кандай жана кимге берилет айта кетсеңиз. Мал жандыктардан, үй жандыктарынын кой, эчки, анан уй, топоз, төө, анан жылкыдан зекет берилет. Кой менен эчки, жалаң кой болсо деле же жалаң эчки болсо деле же кой эчки аралаш болсо деле, булардын саны 40ка жетип, 40ка жеткендигине 1 жыл айлангандан соң, анан ошол 1 жыл аралыгында көбүрөөк, жылдын көбүрөөк бөлүгүндө 6 айдан көбүрөөк талаадан оттогон болсо, ошонун бирөөсүн зекетке бериш керек болот. Андан кийин саны өскөндөн кийин дагы өзүнүн эрежелери менен жүргүзүлүп кете берет. Ал эми бодомал болсо, жалаң уй болсо, же жалаң топоз болсо, же уй менен топоз экөө аралашып болсо деле саны 30га жете турган болсо, жанагындай эле шарт менен 1 жыл айланган болуш керек. Анан жылдын көбүрөөгүндө 6 айдан көбүрөөк талаадан оттогон болуш керек. Ошондо бир букача же бир кунажынды зекетке бериш керек болот. Төөнүн саны 5ке жеткенде 1 кой зекет берилет, 10го жеткенде 2 кой, 15ке жеткенде 3 кой, ошентип ар бир 5ке бирден кой берип барат да, 25ке жеткенде бинтүллабун деген ургачы төө берилет. Ошентип анын дагы өзүнүн эсеби жүргүзүлөт. Ал эми жылкынын баасына келе турган болсок, жылкынын баасы ошол талаадан оттогон болуш керек, жанагындай улакчы ат болуш керек, үйдө кызмат араба сокот аткан ат болуш керек. Мына ушундай талаада жүргөн жылкылардын саны бирөө болсун, же болсо экөө же бир үйүр болсун, анын баасы 85 грамм алтындын баасынан ашып кетсе, ошондо 40тан бири зекет берилет. Зекет берилгенде дагы бир маани бериле турган нерсе, жалаң эркек малдар болсо да берилбейт. Себеби зекетте өсүш шарт кылынган. Жалаң эркек малдар болуп калса, анда өсүш болбой калат. Мына ошол жактарына этибар бериш керек. Мен Россияда мектепте иштейм, дежурный болуп. Кыздар ассаламу алейкум деп саламдашат. Бирок алар орус кыздар.
Силерге болбой, силер мусулман эмессиңер деп айттым. Ушул туурабы? Ассаламу алейкум деп туура мусулманга айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жөөттөр келип, ассаламу алейкум деп шылдыңдашчу, ассаламу деп ылдый тамгасын түшүрүп айтканда, анда сага өлүм каалайбыз деген маани болуп калат. Анан пайгамбарыбыз ва алейкум деп койгон. Айша энебиз анан буга ачууланып пайгамбарга эмне үчүн алар сизге өлүм каалаймын деп атса сиз гаалик алып атасыз дегенде, ва алейкум эле деп койдум го, мен ал дегеним силерге да деген болуп калат. Ошондуктан кайры диндер салам айтса, аларга ва алейкум эле деп коюш керек, ассаламды кошпош керек. Аларды тоспой кое бериңиз. Балким ошол мусулманча салам берүү менен исламга кызыгып, динди кабыл алып кетер. Намаз ибадаттарда каза кылбастан телефондон Free Fire ойносо болобу дейт. Ар кандай бекерчи оюндар болсо, ал Аллахты эстөөдөн, Аллахты зикир кылуудан калтырып кое турган болсо, шариаттан макрух деп айтылат. Эгерде ошол бекерчи оюндар Аллахтын фарзынан калтырып кое турган болсо, анда арам деп айтылат. Андыктан сиз бош убактыңызды мындай оюндар менен эмес, өзүңүздүн дүйнө акыретиңизге пайда боло турган нерселер менен алек болуп өткөрүүңүздү кеңеш беребиз. Менин байкам спиртной ичимдигин ичип көп ичет. Кантип дарыласак болот? Кээ бир жарнамада гипноз менен лечение кылабыз деп чыгат. Ошол туурабы? Жок, ошол кадимки эле докторго алып барыңыз, алар докторлор эме кылат. Жок болсо кээ бир молдакилерибиз дем салат, тумак жазып берет жана башка ошондой нерселер бар. Көз ачыктарга гипноздорго барбаңыздар. Кызым атын Ая София коёл дедик эле, болобу дейт. Ая София деген бул жанагы Стамбул шаарындагы мурда ошол Константинополь болуп тургандагы бир чиркөөнүн аты болгон. Азыр кайра ал мечит болгон. Кабарыбыз бар. Бирок Ая София дегенде бул эки сөздөн куралган. Ошол христиандык эмеге таандык болгон сөздөр. Ая деген сөз ыйык деген маани берет. София деген сөз жанагындай философия, данышмандык деген. Философиядагы София деген дагы ошол эмеден чыккан, жанагы ошол христиан тили менен алганда данышмандык деген маани берет. Демек Ая София деген сөз эки сөздөн куралып, бул ыйык данышмандык, жоксо илахий данышмандык деген маани берет. Ошондуктан ошондой маани болуп калбаслык үчүн биз сизге жөн эле Сафия деп атоону туура деп билебиз. Сафия деген сөз бул араб тилинде болуп калат дагы, муну которгондо Аруке деген маани берет. Андан көрө кыргызчалык кылып Аруке деп койсоңуз болот, Сафия деп койсоңуз болот. Ат койгондо сөз арабча болуусу шарт эмес. Кыргызча болсо деле жакшы маанилерди бере турган болсо, мисалы белек, сыймык, азамат деген аттар боло турган болсо, мындай жакшы, мисалы үчүн Кудайкул, Сүймөнкул деп ушундай аттарды койгонсоңуз жакшы болот. Адам атынын маанисине карап деле кете берет деген сөздө кээ бир жагынан чындыкка дал келет. Ошондуктан балага ат коердо өтө ойлонуп, жакшы ат коюңуз. Эртең чоңойгондо да балаңыз ошол атынан уялып калбасын. Жанагындай көзгө көрүнгөн нерселерди эле сасыкпай, тезекпай деп кое бергендерге кеңеш бербейбиз. Менин таксырым башка шаарда иштейт. 4-5 жыл болуп калды. Бизге келип кетип турат. Жашообуз жакшы бар, жок бар. Бирок эч аракет кылбайт. Үй бүлөм менен чогуу болоюн деп. Мен чарчарым, жалгыз балдар менен кеңешиңиз керек. Ошол кеңешип туруп, сиздин күйөөңүз иштеген шаарга көчүп барыңыздар, ошол жакта жашаңыздар. Жолун таап, өзүңүз эми ички абалдардын баардыгын түшүнүп турасыз. Биз биякта сиздин турмушуңуздун ичине кийлигишкенге акыбыз жок. Болгону бере турган кеңешибиз, үй бүлөңүздүн бузулбастыгын алдын алыңыз. Өзүңүз айткандай ортодо перзенттер бар экен, алар жанагындай тирүү жетим болуп калбасын. Ошол ачууга алдырып алып жасаганын жасап коюп, мен жашабайм деп анан күйөөңүздөн талак алып алып, кийин анан 2 күн 3 күн же арадан 1 ай же балким 1 жыл өткөндөн кийин өкүнгөнүңүздө кеч болот, жашаган ишиңиз туура эмес болуп калганын билесиз. Андыктан сабырдуу болуңуздар, үй бүлөңүздүн бузулбастын аракетин кылыңыз. Балким кеңеши ошол күйөөңүз иштеп аткан шаарга көчүп баруунун жолун кылсаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, мен быйыл үйлөнөйүн деген бир кыз менен тааныссам, бир аз аксап басат экен, өзү жакшы кыздай көрүнөт. Ошол кызга үйлөнсөм болот. Негизги үйлөнгөн үйлөнө турган кыздын ыйманына, деп ахлагын жагына баа бериш керек. Ал сизге эч кандай тоскоолдук болбойт.
Assalamu alaikum. Ажеке кандай, сизден соолуктарыңыз жакшыбы? Сизден сурайын дегеним, Закир Найк деген киши кайсы мазхабта? Сиз ошол адамды тааныйсызбы? Видеолордон көрсөк болобу? Закир Найк дегенди мен өзүм жеке өзүм көрбөйм. Анча-мынча туш келип калса кыска эмелерин уксам угамын. Бирок менин угушума караганда, мен кээ бир уккан маалыматтарыма караганда бул киши жанагындай аалым деп айтылбайт. Бул киши ошондой үгүтчү, насаатчы киши. Ошол үгүт жагында, насаат жагында бул кишиге кулак салса болот. Бирок шарият өкүмдөрүнө фатва бергенге бул кишинин билим деңгээли жетишсиз деп айтылат. Демек бир нерсеге фатва бергенде бул кишинин сөздөрү этибарсыз болуп эсептелинет. Андан сырткары билесиздер, биз Ханафи мазхабындабыз. Киши кайсы мазхабта экенин деле билбейбиз. Балким ал башка ошонун өзүнүн карманган мазхабы менен айтып аткандыр жана башкадыр. Анын ошондой мындай бир философиялык айткан сөздөрү, жанагындай шарият өкүмдөрүнө таанып болгон маселелерин укса болот. Бирок фатваларын укканга болбойт деп кеңеш берет элем. Ассаламу алейкум ажеке. Сизден Аллах мекидине разы болсун. Сизге суроом азыр Сеннамет деген клиникага окшогон ачылыптыр. Ичинде молдолор дем салып, адамдын ооруларын, жара калса жиндерин чыгарат экен. Дем салганда адамдын оозуна кадимкидей түкүрөт экен. Ошондойлор чынбы же жөн эле адамдарды алдап эле атышабы? Жообуна алдын ала рахмат дейт. Мен Сеннамет деген клиниканы уккан эмес экенмин, бирок биздин мечиттерде ошондой молдокелер келген адамдарга дем салып турат. Алардын бул молдочулук деле баардык молдо бир деп түшүнүп албайлы. Жанагындай ар бир нерсенин өзүнүн факультети, тармагы болгондой эле молдочулуктун да ошондой тармактары бар. Мисалы үчүн бирөө бар, кары деп коебуз. Ал Куранды жаттаган адамды кары деп коет. Ал Куранды ошол араб тилинде Куранды жаттаган, өтө мукамдуу, жагымдуу кылып окуйт, бирок кээде өзү маанисин түшүнбөй калат. Ал эми кээ бир молдолор бар, алар жалаң жанагындай укуктануу, фих жагын окуйт, бир нерсени адал экендигин, арам экендигин, ак экендигин, кара экендигин, туура экендигин, туура эмес экендигин, кайсы нерсеге намаз бузулат, бузулбайт, кайсы нерсеге талак түшөт, түшпөйт, мына ушул нерсени аныктап берет. Кээ бир молдокелер бар, жалаң иршат, баян менен элди жанагындай ыйлатып, элге бир ошондой бир жанагындай бир эмне дейбиз, көбүрөөк Кудайга жакын боло турган кыссаларды, окуяларды айтып, элге баяндама жасап бере турган молдолор бар. Ошондой эле кээ бир молдолор бар, жалаң котормочулук менен кеткен, кээ бир молдолор бар, тафсир менен кеткен, кээ бир молдолор бар, хадис менен кеткен, кээ бир молдолор бар, акыйда жагы менен кеткен. Ошентип адистик дагы молдолордо адистик жагда калыптанган. Менин адистигим ошол дем салуучулук эмес. Дем салуучулук боюнча да бул да өзүнчө бир адистик. Мисалы үчүн мына ооруга мына аятты окуп дем салат, мына ооруга мына пайгамбардын хадисинде айтылган дуаны айтып дуа кылат. Жоксум чаян чакканга мындай дем салынат, жалан чакканга мындай дем салынат, жанагында сыйкыр кылганга андай кылат, мындай кылат деп өзүнүн ошондой тармагы бар, ошондой адистер бар. Ошондой адистерге кайрылсаңыз балким эме кылып берет. Жанагындай оозуга түкүргөн жана башка дегендер деп балким мен өзүмдүн жагымдан туура эмес деп билгеним менен балким алардын өзүнүн туура деп тапкан далили бардыр. Ошондуктан бир дасыккан адиске келип сурап алсаңыз болот. Биздин мына бул Московский жана Гоголь мечиттеринин кесилишинде ошол жерде дасыккан адистер отурат. Жоксом Саракси мечитинде, жоксом Борбордо дагы чоң мечиттерде ошондой дем салган молдокелер бар. Ошолордон келип сурап алсаңыз болот. Күйөөм менен жашабай калганыма 1,5 жыл болду. Эми жарашып жашайлы деп жатат. Ортодо 2 кызыбыз бар. Кайрадан нике окутуу зарыл деп жатышат, бирок жообумду берген эмес. Эгер сиздердин ортоңуздарга жообуңузду берген эмес болсо, талагыңызды берген болбосо, кайрадан нике жаңыртуунун зарылчылыгы жок, бирок жаңыртып койсоңуз зыяны деле жок, мустахап болот. Андай күйөөңүздөн ушундай сунуш түшүп атса, муну тез канемет билиңиз, балдарыңыздын келечеги деп ойлоңуз да дароо жарашыңыз. Күйөөм жообуңду ал деп 3-4 жолу айтты. Мен алдым деп айттым. Ошондой нике эмне болду? Анда никеңиздин быт-жыты чыгып кетиптир. 3-4 жолу айткан болсоңуз, сураган болсоңуз, ал берген болсо, сиз алдым деп аткан болсоңуз, никеңизде калбаптыр. Же болбосо сиздер дагы да ачык болуш үчүн күйөөңүздөр менен ошол муфтиятка келиңиздер. Эгер Борбордо болсоңуз, болбосо аймактарда болсоңуз, обул казияттарга барыңыздар. Эмне деп айткандыгы, эмне деп сурагандыгыңыз, ошолорду сөзмө сөз айтып жазып алып туруп, анан териштирип, жанагындай шариаттын статьяларына салат.
ошондо талак түшкөндүгү же түшпөгөндүгү анык берилет. Сиздин сурооңуздун сыртына карай турган болсок, никеңиз таптакыр калбагандыгы айтылып атат, бирок дагы да иликтеп, назиктеп, диккат менен карап чыкса мүмкүн түшкөн эместир. Ассаламу алейкум устаз, соц тармактардан достор же тааныштар салам алейкум деп жазышат. Заманбап кылып, ошолор алик албай эле койсом болобу? Ошентип туура эмес жазгандарга сетип коесузбу? Рахмат. Аллахым сизден разы болсун. Салам айтканда ассаламу алейкум деп айтуу же саламу алейкум деп айтуу бул экөө тең боло берет. Болгону ассаламу деп айткан бул туурасы ушул. Ошондо Алланын саламы, Алланын тынчтыгы болсун деген маани берет. Анан жөн эле ас дегенде айтпай салам алейкум деп койсо, анда Алланын саламы экендиги болбой калат. Ошонун айырмасы эле ошол. Жөн гана тынчтык каалаган болуп калат да. Андыктан баардык нерсе Алланыкы деп билебиз биз, мусулмандар. Ошондуктан ассаламу алейкум деп айткан жакшы. Ал эми салам алейкум деп айтып аткандарга сиз кыжалат болбоңуз. Кайрадан аларга туурасын түшүндүрүп берүүгө аракетин жасаңыз. Сиз кыжалат болгудай эле бул күнөө эмес. Малдын кулагына эн салса болобу? Ооба, малдын кулагына эн салса болот, себебинде манфаатун нас деп коет. Ошол ээсинин өзүнүн пайдасы бар. Анын ээсинин ошол мүлкү болот. Ошол нерсе мындай бир жокко учурабайт, башка бирөө ээлик кылып албайт, ошону тааныйт бул. Ошондуктан эн салса болот. Бирок жанагындай жарымынан көбүнө эме кылып алып салган болбойт. Жанагындай тамга бастырганда жанагы бир нерсени кысытып алып, жылкынын же ошол уечкинин денесинде бастыргандан бир айтамга түшүп калат. Мына ушуларды кеңеш бербейбиз. Малдын жаны анчалык кыйналбай турган бир нерсе кылсаңыздар жакшы болот. Бирок зарылчылык болсо булардын баарына шариат уруксат берет. Жана калса жанагындай эркек малдарды бычканга да шариат уруксат берет. Себеби анда да адамдар үчүн пайда бар. Ошол бычырылган малдын күчү күчтүү болот. Алсокону жакшы тартат, же болбосо мети жакшы болот, жүндү жакшы берет. Жана башка мына ушундай пайдалуу жактары болгондуктан шариат уруксат берет. Карабайсызбы? Мисалы үчүн бир малды эти керек болсо, аны муурзап союп жеп союп алып этин жеп алышка уруксат берип аткан шариат. Ошондой анын бир жанагындай зая кетүүсүнө, жокполуп кетүүсүнө алдын ала турган ошондой эн салуу сыяктуу көрүнүштөргө да шариат уруксат берет. Болгону малга көбүрөөк ыза бербестин дагы жолун кылыш керек. Бир жам багымдатка тура албай калгандан кийин күн толук чыкканда окуса болот деген туурабы? Багымдатка тура албай калган адам болсо, ошол күн айза бою көтөрүлгөндөн кийин, бул дегени күн чыккандан 15 мүнөт өткөндөн кийин болсо, казасын окушка уруксат берилет. Качан ошол бешим намазынын убакыты киргенге чейин окуй турган болсо каза намазды, анда ошол күнкү багымдат намазынын сүннөтүндө окушка туура келет. Анда тартип мындай болот: азан айтасыз, азандан кийин ошол күнгү багымдаттын сүннөтүнүн да казасын окуйсуз, андан кийин икамат айтасыз, икамат айткандан кийин анан ошол күнгү багымдат намазынын казасын окуйсуз. Мына ушундай тартипте окулат. Ал эми сиз ошол күнгү багымдат намазынын казасын окубай, бешиндин намазы кирип калган болсо, анда фарзын гана окуйсуз. Жанагындай азан айтасыз, аркасынан эле икамат айтасыз дагы, эки рекет фарздын гана казасын окуп коесуз, сүннөт окулбай кала берет. Салон красаты ачып иштесе болобу? Баардык түрүндөгү күнөө болбойбу? Өзүм иштебей, адамдарды салып иштесе. Мына ушул нерсе жакшы эмес. Салон красаты деген бул адам өзүнүн хилкатына, жаратылышына өзгөртүү киргизиштик. Бул жасалмалык десе да болот. Ал жерде жанагындай каш терүү болот. Жана башка бир нерселерди ойлор салып болот. Кыскасы шариатка терс келген көп нерселер катталат. Мүмкүн болсо, мындан башка тиричилик кылыштын жолу сизде шарттар боло турган болсо, бул кесип тыштаңызда башка кесип тандаганыңыз жакшы болот. Себеби ансыз деле динге түшүнбөгөндөр же болбосо динде болбогон адамдардын салон красоты ачып иштеп аткандыгы жетиштүү талап кылгандарга сиз мындай нерседен өзүңүздү тартыңыз. Алла Таала баардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Динде жана дүйнөдө бүт амалдарыбыздын өзүнүн бир нукка салып, өзүнүн ыраазылыгына бара турган бир багытка салып берүүсүн баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.